إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري धीरे धीरे पूर्वा बयार सुनाए हो पूर्वा बयार धीरे धीरे पूर्वा बयार मदीना उड़ाए ले चल धीरे धीरे पूर्वा बयार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल धीरे धीरे पूर्वा बयार मदीना उड़ाए ले चल हमारा गरीबिया पर अल्लाह करम करदा हम चाहतानी मदीना दिखैदा हमारा गरीबिया पर अल्लाह करम करदा हम चाहतानी मदीना दिखैदा तड़पत मनवा हमार ये तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही जेब में पैसा पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही जेब में पैसा हम देखब पूर्वी मदीना बकैसा देखे खातिर जिया बेकरार देखे खातिर जिया बेकरार अब मानत नहीं खे मनवा हमार देखे खातिर जिया बेकरार अब मानत नहीं खे मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल
खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाले चल। धीरे धीरे सुना हो पूर्व बयार मदीना उड़ाले चल। धीरे धीरे पूर्व बयार मदीना उड़ाले चल। जीवन की नाजुक डोरी कबो टूट जाई, अरमा के भरल गगरी हमार फूट जाई। जीवन की नाजुक डोरी कबो टूट जाई, अरमा के भरल गगरी हमार फूट जाई। हम हो देखब आका के दयार, हम हो देखब आका के दयार मदीना उड़ाले चल। उड़ाले चल, उड़ाले चल, उड़ाले चल। जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाले चल। धीरे धीरे पूर्व बयार मदीना उड़ाले चल। तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाले चल। देखे खातिर जिया बेकरार मदीना उड़ाले चल। श्रद्धेय सम्मानित ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয় জনাব মৌলানা তাওহীদ আস-সালাফি হাফিজাহুল্লাহ ওয়া তাওয়াল্লাহ, মঞ্চের বয়োজ্যেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, সামনের ইসলাম দরদি ভাইরা, বন্ধুরা, পর্দার নাসিন মা ও বোনেরা, সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি সেই মহান আল্লাহর, যিনি সবারই স্রষ্টা, সবারই রুজিদাতা, যিনি মানুষের এক মুহূর্তে কান্না মুখে হাসি, হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন। সেই মহান আল্লাহর একবার প্রশংসা আদায় করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দুরূদ এবং সালাম কুল কায়নাতের শিরোমণি মা আমিনার লাল মরুর দুলাল বিশ্ব নেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সম্মুখে সবারই পরিচিত भैया हमके सब केहू जाने ला, केहू फेस टू फेस जाने ला तो केहू यूट्यूब से जाने ला, लेकिन ऐसा आदमी नहीं खे जे हमके ना जाने ला भोजपुरी के। ई रौरे लोग के प्यार बा, और हम केहू तो ऐसा भी कहा था कि तोहर नहीं खे कोनो जोड़, तू बेजोड़ बड़ा हो। तो पता ना हमार जोड़ केहू बाकी ना, तो हम ना कहे नहीं, लेकिन एगो बात तो सच बा कि रवा लोग सब केहू जाने ले कि एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। बीतल साल एगो प्रोग्राम में झारखंड में गईनी, तो एगो आदमी झारखंड के बड़ा तारीफ बटोराता, झारखंड के बड़ा तारीफ बटोराता। हमके कहा था कि ये मौलाना साहिब राउर बिहार में का बा, कुछ राउर बिहार में का बा, धान और मक्का और सन बा, बाकी का बा। तो हम कहनी कि भैया तो राउर झारखंड में का बा? कहा कि मौलाना साहेब हमार झारखंड बा जहाँ कोयला के कान बा, पत्थरन के खान बा, जहाँ के पत्थर से देश भर में बनत मकान बा, वो हमार झारखंड बा। तो ये भैया हमके तो पट कर दिलस। अब हम कैसे चुप बैठ जाई, काहे कि एक बिहारी 100 पे भारी। बिहारी कबो किसी से दबावले से किसी के दबाव में ना आवेला। तो हम हो एक बात कह देनी कि ये भैया ई बात तो सच बा के राउर झारखंड बा, कोयला के कान बा, पत्थरन के खान बा, राउर पत्थर से देश भर में बनत मकान बा, लेकिन हमनी भी बिहारियन के भी एक गो आन बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वो कैसे काहे कि ये वाला सही, वो कैसे कि ये भैया अरे झारखंड बिहार के बेटा बा। अच्छा झारखंड बिहारेर बेटा कि ना जुदा करे देওয়া হয়েছে। ব্যাপার বেটা যদি এক জায়গায় থাকে, একখানটা কুরসি থাকে পাইবে কে? আপনার বেটা। বেটা যতই বড় দৌলতমন্দ হয়ে যায়, কুরসি কে পাইবে? বেটা না বাপ? বাপ পাইবে। তাইলে বিহার হলো বাপ, তো ঝাড়খণ্ড হলো বেটা। ওকে এই কথা বলেছি কি
যে যতই আর বিহারের নিচেই থাকতে হবে, এক কথাই চিত। তো ভাইজান আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু বিহারি এত দূর পিছ পড়া হবে এ আজ প্রথমবার দেখছি যে 12টা বাজতে বাজতে পেন্ডাল ফাঁকা, এটা সব প্রথমবার দেখছি। এইরকম আমাদের কাটিহার পূর্ণিয়াতে হয় না। যাই হোক ভাইজান, আমার ভাগ্য খারাপ যে আমি আপনাদের সম্মুখে কোনোদিন 2 ঘন্টা হাদিস ও কোরআন নিয়ে বয়ান করতে পাই না। এলাকার মানুষ মনে করে একটা জিম্মেদারি দেওয়া হয়, আমি আদায় করি। আজকেও আপনার কাছে মাত্র 1 ঘন্টা সময়ের মধ্যে মোটামুটি 15 মিনিট শেষের মধ্যে আমি আপনাকে কয়েকটা হাদিস শোনাবো, মাত্র 4 থেকে 5টা, আর তারপরে ইনশাআল্লাহ আমি যে আছে সময়ের উপরে নিজের বক্তব্য ইতি করে দেব। আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং সহিহ বুখারীর একটি হাদিস পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো সাদকার উপকার, দানের লাভ। এই যে আপনারা আমার আগের বক্তাকে দান দিলেন, মৌলানা আবুল কাসিম বিজলি সাহেবকে, কেউ 5000 দিলেন, কেউ 10,000 দিলেন, কেউ 5 টাকা দিলেন, কেউ দেননি, এরকম লোক হতেই পারে না। যে মসজিদের জন্য দান দিবেন এরকম লোক হতেই পারে না। 5 টাকা হলেও দিয়েছেন। তবে এই 5 টাকার লাভ কি কি হবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে? 10 টাকার লাভ, 2000 টাকার লাভ, 10,000 টাকার লাভ, 50,000 টাকার লাভ। আপনি যে দিবেন তাহলে না বুঝে কেন দিবেন ভাই? বুঝে কাজ করতে হয়, না বুঝে কোনো কাজ করতে হয় না। না বুঝে কাজ করলে লাভ হয় না, বুঝলেন? যেমন কোনই কাজ না বুঝে করলে কাজটা ঠিক হয় না। যেমন একটা উদাহরণ আপনারাকে দিয়েছিলাম কি, একটা লোক সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে পড়ে গেছে রোডে। তো ডাক্তার বল পায়ে হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে, তো ডাক্তারের কাছে গেছে। তো ডাক্তারকে যে কইছে, डॉक्टर साहब देखिए तो मेरा पैर में चोट लगा है, दवाई दीजिए। तो একটা মহলম দিয়েছে, দিয়ে কইছে जहां पे गिरे हो वहां पे लगाना। ই বোকা পড়ালেখা হলে তো উর্দু বুঝবে যে যেখানে পড়েছি মানে হাঁটুর ঘরে পড়ে থাকি তো হাঁটুতে লাগাইতে বলেছে। ই লিয়েছে মহলম লে যে হাঁটুতে কেনে লাগাইবে, ওই চৌমোহনী কোনাখানে পড়েছিল, ওই যেখানে যে পাথরটাতে লাগাইছে, পাথরটাতে লাগাইছে। ওর ব্যথা ভালো হবে? জীবনে হবে। 3 মাস পর, এবার 3 दिन পরে আরো পা ফুলে গেছে। ডাক্তারের কাছে যা কইছে, डॉक्टर साहब कैसा दवाई दिए आपके, देखिए अब तक दर्द नहीं गया। हाँ कइसे कैसे लगाते हो, दिखाओ। तो डॉक्टर के कइছে चलिए दिखाते हैं। कइছে अरे यही दिखाओ ना। तो এই ডাক্তার মনে করছে লোকটা খুব শর্মিন্দা হতে, এখানে কাপড় টাপড় চাঁদতে শরম করছে। তো বাইরে নিয়ে যে হয়তো দেখাবে। ওখানে ওয়ালাইকুম সালাম, ওখানে যাওয়ার পরে মোহাম্মদ সালিম গেরুয়া লাস্টে দেখা গেল কি রোডে লাগাইছে। তো ভাইজান, আপনি যে 5,000 টাকা দিবেন, টাকাটা খুব কষ্টতে জমা হয়। আপনি যে 500 টাকা দিবেন, 8 ঘন্টা পরিশ্রম করার পরে 500 টাকা পকেটে আসে, ফ্রিতে আসে না। আপনার গাছ নাই, ঝুলিয়ে নিলে চলে আসবে। আপনার মেশিন নাই, দরকার পড়লে ছাপিয়ে নেবেন। আপনার কাছে আপনার জমিতে টাকা উঠছে না। এই 500 টাকা ইনকাম করতে আপনার শরীরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। তবে এই 500 টাকা আপনি যে মসজিদে দিলেন, এর লাভ কি কি হবে আমি আপনাকে বেশি দানের কথা বলবো, এদিক ওদিক সেটা বলতে পারবো না। শুধু আপনাকে আমি উপকার দেখাবো যে দানে মানুষ সাদকা খায়রাত করলে মানুষের কি কি লাভ হয়। বন্ধুরা আমার, আসেন তাহলে আপনাকে 1 নম্বরে বোঝাই।